थल महियल। अगली पौड़ी का सलोक है जी, तीजे पातशाही का सलोक है। सलोक महला तीजा, जिनको अंदर ज्ञान नहीं, पैकी नाहे बिंद, नानक माया का क्या मारना, नानक मोया का क्या मारना, जे आप मारे गोबिंद। गुरु साहब कहते तुसी आप ही मरे पे हो बई। हुण परमात्मा ने अज खेल चला के सानू माया च पाया हुआ। परमात्मा ने आपदे खेल के मुताबिक सानू केरा तोड़ दिंदा है ते माया सानू आपदे नाल जोड़ लैंदी है, आपदे अधीन कर लैंदी है। तो गुरु नूं मिल के असीं दोबारा माया तो बाहर होना तो उहदे नाल जुड़ना। जिवें जिवें उहदे नाल जुड़दा जांदा माया तो बाहर होंदा जांदा। पर गुरु साहब कहते जिन्हां नूं अंदर ज्ञान नहीं आया, बाणी पढ़ पढ़ के गड्ढे लदी जांदे है, गिनतियां मिनतियां दे पाठ करदे, कोई आता मैं इन्ने पाठ डेली दे करदा, उहनूं गिनती दा जरूर आ जांदी है, होर कुछ नहीं आउंदा, अंदर ज्ञान नहीं आउंदा। ज्ञान तां ही आऊगा जे बाणी नूं वध तो वध विचारांगे। पर गुरु साहब दे जिनको अंदर ज्ञान नहीं, पैकी ना ही बिंद। गुरु साहब कहंदे भाई तुहानूं पहलां बाणी पढ़ के परमात्मा की समझ आऊगी। एक ओंकार किहनूं कहा जा रहा है, किहो जिहा हो, किवें उहने दुनिया बनाई, किवें उहनूं चला रहा है, आप कित्थे रहिंदा है, उहदा दर कित्थे है, कित्थे बैठ के सारी दुनिया नूं चला रहा है। सो दर केहा सो कर केहा, जित वै सर्व संभाले। इत्थे गुरु साहब कहंदे जे तुहानूं बाणी पढ़ के अंदर ज्ञान नहीं आया, सोझी नहीं आई भी बाणी सानूं की कह रही है। बाणी सानूं आ ब्रह्मंड के बारे समझा रही है। ब्रह्मंड की है, किवें पैदा होया, किवें चल रहा है, किवें इंसान आउंदे आ, कित्थों आउंदे, किहो जिहे हुंदे, कोई चंगे आउंदे, माड़े आउंदे, हर एक चीज़ गुरु साहब ने क्लीयर की है। जे बाणी पढ़ के जिन्होंने अंदर ज्ञान नहीं आया तो परमात्मा नाल प्यार नहीं बनया, जान पछाण नहीं बनया, वह डर नहीं पैदा होया, समझ लो असी मरे ही हैं। तो गुरु साहब कहते तू मरे नूं की मरोगे। जो बाणी पढ़ के आपदे मालिक परमात्मा की समझ नहीं आई, गुरु की समझ नहीं आई, तो तू मरिया होर कौन हो सकता। एडा वड्डा गुरु होवे साडा तो एक अखर उहदा असीं समझीए ना, किवें असीं गुरु दे सिख अखवा सकते। जिहड़ा आदमी आपदे गुरु की गल नहीं समझदा, उहनूं गुरु दा चेला नहीं कहा जा सकदा, उहनूं गुरु दा सिख नहीं कहा जा सकदा। जिहड़े आपदे गुरु की गल नहीं समझदा, नाल मत्था भी टेकी जांदा, उहनूं मत्था टेक के आदा जी बस मैं तेरा हो गया, जो कहूँगे उही करूँगा। पर गल एक नहीं, ना मनदा ना समझदा, क्योंकि गुरु साहब कहते उन्होंने अंदर अकल ही नहीं आई, करन भी की विचारे, पढ़ पढ़ गड्ढे लद्दी जांदे। बाणी पढ़ के ज्ञान आउंदा, उस ज्ञान दे नाल मन ने बजना, तो बाणी समझ के परमात्मा का डर पैदा हो जाता, उहदे हुक्म की समझ आ जाती है। तो पर जिन्होंने ज्ञान नहीं आया, उन्होंने परमात्मा नाल प्यार नहीं बन सकता, जान पछाण नहीं हो सकती। नानक मोया का क्या मारना, जे आप मारे गोबिंद। गुरु साहब कहते अंदरों फिर मरे है, ये अंदरों सारे औगण ही औगण है, गुण इन्हां दे निकल गए है, औगण भर गए। ये आत्मक मौते मोया हुआ, इन्हों रब ने आपदा खेल बना के माया च केरा पा दिंदा है, ते गुरु आके दोबारा उन्हें जगा दिंदा है। बस एक खेड है। ये परमात्मा ने आपदे खेल के मुताबिक माया नूं कहा भी इनू मार दो, माया आपदे अधीन करके साडी सारी सोझी कढ़ लैंदी है। इस माया नूं किसी होर ने की मारना है, ये मोया नूं कहंदे गुरु साहब कहंदे मारन की लोड़ ही नहीं, ये तो आप ही टुटे है, ये तो आप ही आपदे आप तो दुखी हो जाता है, इन्हां नूं किसी नूं दुखी करन की लोड़ नहीं। इस तरह हुण गुरु दे मुताबिक चल के असीं जाग आउणी है, परमात्मा की समझ आउणी है, किवें कण कण च वसदा है, किवें उहदे नाल जुड़िया जा सकदा, किवें उहदे गीत गाउणे है,
ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਨ ਕਰਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਨਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਸਰਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਬੜੀ ਸਰਲ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਮਝ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਮਨ ਕੀ ਪੱਤਰੀ ਵਾਚਨੀ, ਸੁਖੀ ਹੂੰ ਸੁਖ ਸਾਰ, ਸੋ ਬ੍ਰਹਮਨ ਭਲਾ ਆਖੀਏ, ਜੇ ਬੁੱਝੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ। ਹਰ ਸਲਾਹੇ ਹਰ ਪੜੇ, ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਆਇਆ ਉਹ ਪਰਵਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਕੁਲ ਕਾ ਕਰੇ ਆਧਾਰ। आगे जात ना पूछिए, करनी शब्द है सार। होर कूड़ पढ़ना कूड़ कमावना, बिख्या नाल प्यार। अंदर सुख ना होवई, मनमुख जन्म खुआर। नानक नाम रते से उबरे, गुर के हेत अपार। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਏ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਤੂੰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਫਿਰ ਖਿਲਾ ਜੇ ਖਿਲਾਣੀ ਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਖੋਲੂਗਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤਾਂ ਤੋਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੰਡਤ ਤੋਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੱਤਰੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਪੱਤਰੀ ਆਪ ਖੋਲ੍ਹਣੀ। ਮਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਕੀ ਪੱਤਰੀ ਵਾਚਨੀ, ਸੁਖੀ ਹੂੰ ਸੁਖਸਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦਿਲ ਕੋ ਖੋਜੋ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਨ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਖੋਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਪੰਡਤਾਂ ਕੋਲੇ ਨਾ ਜਤਰੀਆਂ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮਨ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਚੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਮਾਇਆ 'ਚ ਵੜਿਆ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਰੱਜ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਜਾਊ, ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦੇ। 9 ਨਿਧੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੇ, ਇੰਨੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੈਂ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ। ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਲਾ ਆਖੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੜੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣੇ ਖੜੇ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸਲੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਵਧੀਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿਹੜਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਬੁੱਝੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਉਹੀ ਅਸਲੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਬਣਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ, ਕਣ ਕਣ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਵਸਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਰੱਬ ਕਣ ਕਣ 'ਚ ਵਸਦਾ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਸੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣਨਾ। ਹਰ ਸਲਾਹੇ ਹਰ ਪੜੇ, ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਬੁੱਝਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਸੀ,
ਪਰ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣੋ, ਠੱਗੀ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾ ਬਣੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣਦੇ, ਠੱਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣੇ ਪਏ। ਹਰ ਸਲਾਹੇ ਹਰ ਪੜੇ, ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਹੀ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਗੁਣ ਗਾਣਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਇਆ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਜੇ ਕੁੱਲ ਕਾ ਕਰੇ ਉਧਾਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹੀ ਸਫਲ ਆਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਤਰਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਡੁੱਬਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਕੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੁੱਬਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਕਰਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਦਾ ਆਇਆ, ਹਿੰਦੂ ਆਇਆ, ਸਿੱਖ ਆਇਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਇਆ, ਗਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਗੋਤ ਦਾ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਗੋਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਇਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰਵਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪੁੱਛੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਚਾਰੋ। ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਕੂੜ ਹੈ, ਕੂੜ ਨਾ ਜੋੜ ਦੂਗੀ, ਕੂੜ ਕਮਾਉਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੋਰ ਕੂੜ ਪੜਨਾ, ਕੂੜ ਕਮਾਵਣਾ, ਵਿਖਿਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਕੂੜ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕੂੜ ਹੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਕੂੜ ਦੇ ਵਿਖਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੰਦਰ ਸੁਖ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਨਮੁਖ ਜਨਮ ਖੁਆਰ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੇ ਬੁਰੇ ਗੁਰ ਕੇ ਹੇਤ ਅਪਾਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੇ ਲੱਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਨ 'ਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ, ਮਨ 'ਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਆਦਾ ਜਨਮ ਖੁਆਰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫੇਲ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੇ ਬੁਰੇ ਗੁਰ ਕੇ ਹੇਤ ਅਪਾਰ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਮ 'ਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਉੱਭਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਪੌੜੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਦਾ, ਆਪੇ ਸਭ ਸੱਚਾ। ਜੋ ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੂਝੇ ਖਸਮ ਕਾ, ਸੋਈ ਨਰ ਕੱਚਾ। ਹੁਣ ਨਰ ਕੱਚਾ ਨਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਖਸਮ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਉਹ ਨਰ ਕੱਚਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾਕਿਆ ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਧਰਤੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜਨਤ ਆ ਗਏ, ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਆ ਸੱਚ ਗਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸੰਭਾਲਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਧੁੱਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦਿੰਦਾ,
ਗਰਮੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗਰਮੀ ਦਿੰਦਾ, ਸਰਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਰਦੀ ਦਿੰਦਾ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਆਪ ਉਹ ਸਭ ਥਾਂ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਪਾਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੁਝੇ ਖਸਮ ਕਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਪੁੱਛ ਲਓ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਖਸਮ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਸਮ ਕੌਣ ਆ, ਜੋ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ, ਉਹ ਨਰ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਡੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਜਿਤ ਭਾਵੇ ਤਿਤ ਲਾਇੰਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਸੱਚਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਤ ਭਾਵੇ ਤਿਤ ਲਾਇੰਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਸੱਚਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦਾ, ਨੀਚੀ ਜਾਤੀ ਦਾ, ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਣੀ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵਾਕਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲਾਇਆ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ। ਸਭਨਾ ਕਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਹੈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਰਚਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕਣ ਕਣ 'ਚ ਵਸਦਾ ਦਿਸ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੁੜਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਨਾ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਈਏ ਸਭ ਤਿਸ ਦੇ ਜੱਚਾ, ਜਿਉ ਨਾਨਕ ਆਪ ਨਚਾਇੰਦਾ, ਤਿਮ ਹੀ ਕੋ ਨੱਚਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਭ ਤਿਸ ਦੇ ਜੱਚਾ। ਪਰ ਕਿਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੌਤਕ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਸ ਖਸਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਜਪਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੌਤਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਜਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਪਾਸ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੋ ਨਾਨਕ, ਜਿਉ ਨਾਨਕ ਆਪ ਨਚਾਇੰਦਾ, ਤਿਮ ਹੀ ਕੋ ਨਚਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਨਚਾਉਂਦਾ, ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਘਰ ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਿਖਾਰੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨੱਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਟੀ ਕਾ ਪੂਤਲਾ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨੱਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਚਾਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨੱਚਦਾ। ਪਰ ਇੱਕੋ ਚੁਆਇਸ ਹੈ ਸਭ ਕੋਲੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਲਾਇਆ ਉਵੇਂ ਲੱਗ ਕੇ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਆਦਮੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਮਝੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਖਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੌਖਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਸਮਝ ਆਈ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖਪਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ, ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ। ਅੱਜ ਭਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਭਾਣਾ ਮੰਨੀਏ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੀਏ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਣ ਕਣ 'ਚ ਵਸਦੇ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਬੜਾ ਛੇਤੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣੀਏ ਕਿ ਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆ ਜਾਣ, ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਏ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਅਸਲੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਬਣਨਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ 100% ਮੰਨਣਾ ਪਊ, ਬਾਣੀ ਸਮਝਣੀ ਪਊ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਅਤੇ ਸਮਝਾਈਏ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਵਿਚਾਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਮਨ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਮਾ 'ਚ ਜਾਊਗਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਿਫਤਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਰੋਜ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਵੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੋਜਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਖੋਜਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਸੇਫ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕਾਂ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੇ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। कोई अमर न तेरी बातें।